Good day, everyone, and welcome to the world of the International Fab Talks. International Fab Talks is that platform where we connect with all individuals from different parts of India and across the world. We'd love to connect with them, get to know their lifestyle, get to know what they have been doing through all these years, how have they been managing their life, and how are they helping others to take life forward. Because many of them need some support, need some guidance from people who are experienced with regard to life, right? So friends, that's what we learn on the International Fab Talks, to stay stable, to be open-minded, to be inclusive, and of course, to be filled with lots of human compassion. And of course, not to forget all the animals and birds as well, right? To love nature and to be thankful to the Almighty for creating us and to live this life beautifully to help ourselves and people around us. Dear friends, it's time to introduce our celebrity guest. She is none other than Vasavi Telugu, joining us all the way from Hyderabad, Telangana, India. She's a beautiful soul. She's been through a journey, a rough journey, but she's transformed it into a smooth one. Nevertheless, she has had the support of the right kind of people. Now we'd like to know her journey as to how she's helping others to overcome their challenges. So join us to have a wonderful time and to get to understand life through the lens of Vasavi Telugu. Namaste, ma'am. Thank you so much for being a part of our journey. Welcome to the International Fab Talks. Thank you, ma'am. Once Thank you. again, happy good evening to all. Thank you, ma'am. That's really nice. A happy good evening to everyone, dear friends, and happy good evening to you, dear. Ma'am, I go ahead and share your profile and we begin the session. మీ profile share చేసి మేము session start చేస్తాం. Sure. Yes, dear. So, dear friends, as I do that always, I share the profiles of all our celebrity guests. And today it's the time to share the profile of our guest. She is none other than Vasavi Telugu, joining us from Hyderabad, Telangana, India. She is a community leader, a great activist, a wonderful social worker. She's the founding member of Vasavi Kinnar Welfare Society. She's also connected with the District's Legal Service Authority, DLSA Rangareddy. She raises awareness with regard to transgender community. She's also a member of, I'll put it in the right way, she is an advisory board member for the Sahas project under Alliance India. I like to add a little more to ma'am's profile to make it a little more clear for all of us. As I earlier mentioned, she is a community leader, an activist, a social worker. She has over 20 years of experience for the rights and welfare of the transgender community. The rights and welfare of the transgender community. She has been working tirelessly. Her journey has been one with collaborations with various NGOs and organizations, focusing on improving the social and economic sustainability of transgender individuals. As the founder member of Vasavi Kinnar Welfare Society, she has been actively involved in implementing skill development programs in partnership with several NGOs. Her aim is to empower the community members through education, employment opportunities, and capability building. She has also worked very closely with the District Legal Services Authority, DLSA Rangareddy, to raise legal awareness amongst transgender people, helping them to understand and access their rights. That's great. Additionally, she serves as an advisory board member for the Sahas project under Alliance India, further contributing to inclusive development and community-driven initiatives. With dedication, passion, and unity, she continues to strive for a more equal, respectful, and empowered future for all gender diverse individuals. That's really nice. We'll get to know more about her journey as to how she's doing all of it. Was it an easy journey or is it an easy journey? That's the question I'd like to ask her. Namaste, ma'am. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి, మీరు మా ప్లాట్ఫామ్కి వచ్చారు. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దట్ ఐడ్ లైక్ టు పుట్ టు యూ, మొదటి ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాను. మీరు మీ లైఫ్లో ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు? ఇక్కడ దాకా రావడానికి అంత ఈజీగా లేదు, చాలా కష్టాలతోనే వచ్చారు, అది అందరికీ తెలుసు. కానీ ఎటువంటి కష్టాలు మీరు ఫేస్ చేసి వచ్చారు ఇక్కడికి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఐ థ్యాంక్ యూ ఇంటర్నేషనల్ ఫాబ్ టాక్స్. ఎందుకంటే జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా మెయిల్ ఫీమేల్తో పాటు ఒక ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తూ మా కష్ట సుఖాలను మేము ఎలా ఈ సొసైటీలో మేము ముందుకు పోతున్నాం అనే ఒక తెలుసుకోవడానికి ఇదొక వారధి, అంటే ఇదొక ఛానల్ త్రూ మనం ముందుకెళ్తున్నాము. ఇది ఒక మంచి శుభ పరిణామం. మా గురించి తెలుసుకోవడానికి కూడా ఒక అవకాశం ఉంటుంది.
కాకపోతే ప్రపంచమంతా సునీత విలియమ్స్ స్పేస్‌లో ఇరుక్కుంది. స్పేస్‌లో ఎలా ఎళ్ళాలి, రాకెట్ సైన్స్ ఎలా చేయాలి మాట్లాడుతున్న రోజుల్లో, మేము హ్యూమన్ బీయింగ్ అయినా కూడా మా గురించి ఇంకా జెండర్ గురించి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ ఈ సొసైటీలో. పీపుల్ డోంట్ నో అబౌట్ జెండర్. కామన్‌గా అందరికీ తెలిసింది ఒకటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్. ఎప్పుడైతే మా ట్రాన్స్‌జెండర్ అన్న ఒక వర్డ్ వస్తుందో అందరూ అనుకుంటారు, ఓహ్! ట్రాఫిక్ సిగ్నల్‌లో డబ్బులు తీసుకుంటారు. లేదా సమ్ ప్లేసెస్‌లో డార్క్ స్ట్రీట్‌లో చూస్తాము. లేదా వీళ్ళు డబ్బుల కోసం వస్తారు. అంటే ఆహ్, ఒక మనిషిని గుర్తు చేసినప్పుడు జెండర్‌ని గుర్తు చేస్తే ఇది బ్రెయిన్‌ల మనకు ముందుగా గుర్తుకొస్తుంది ఎవరికైనా. సో, అందరికీ నేను ముఖ్యంగా చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటి అంటే మేము ఆహ్, కూడా మనుషులమే. మేము కూడా ఒక తల్లి కన్న పిల్లలమే. మేము ఆకాశం నుంచో, ఏలియన్స్ నుంచో రాలేదు. సైన్స్ ఎన్నో చెప్తుంది. హార్మోన్స్ డెఫిషియన్సీ అని చెప్తారు. ఎన్నో ఉంది. ఇప్పుడు సెక్స్ ఈజ్ వేరు, బయాలజికల్ సెక్స్ ఈజ్ వేరు. నా ఆలోచన విధానం వేరు. కాబట్టి నేను నా జెండర్‌ని ఎంచుకునే రైట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో, నేను చిన్నప్పుడు మగ పిల్లవాడిలాగానే ఆహ్, పుట్టాను. నేను హైదరాబాద్‌లో పుట్టి పెరిగాను. నేను ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్‌లో తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నాను. 99లో 1999లో నా 10థ్ అయిపోయింది. తర్వాత నేను చిన్న చిన్న జాబ్ చేశాను. నేనప్పుడు నాకు నేను నా ఏదైతే బర్న్ అయిన జెండర్‌లో నేను అందులో ఉండలేక, నేను ఇంకేదో తేడా తెలుసుకోవాలి అన్న ఒక ఆలోచనతో ముందుకొచ్చాను. తర్వాత నేననుకున్నాను. ఓకే. నేనొక అమ్మాయిలాగా ఉండాలనుకుంటున్నాను. నాకు ఈ బాయ్‌లాగా వద్దు. నా డ్రెస్ కానీ, నా ఔట్‌లుక్ కానీ ఇదంతా నేను చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే నేను ఇంట్లో కాటుక పెట్టుకున్నానో అప్పుడు మా ఇంట్లో వాళ్ళు కొట్టారు. "నువ్వెందుకు కాటుక పెట్టుకుంటున్నావు? నువ్వు బాయ్‌వి కదా!" సో, నాకర్థం అవ్వలేదు. నేను కాటుక పెట్టుకుంటే వీళ్ళెందుకు కొడుతున్నారు? సో, నేనేదో తప్పు చేస్తున్నాను. సో, నేను నా జెండర్ గురించి, నా లైఫ్ గురించి తెలుసుకోవడానికి నేను ఇంట్లోంచి బయటకొచ్చేయాల్సొచ్చిందప్పుడు. మేబీ ఇట్స్ నాకప్పుడు 18, 20 ఇయర్స్ ఉంటాయి. అప్పటి వరకు వెయిట్ చేశాను. బట్ ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ లేదు. నేను మా ఫ్యామిలీ యాక్సెప్టెన్సీ లేకపోవడం చేత, మా కమ్యూనిటీ ఎక్కడైతే ఉంటారో అక్కడికి నేను వెళ్ళిపోవాల్సొచ్చింది. ఫస్ట్ నేను ఇంట్లోంచి బయటకొచ్చి 1 వీక్ సెంట్రల్ బస్ స్టాండ్‌లో ఉన్నాను. నా జోబ్‌లో పాకెట్‌లో రూ. 100 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ 2 డేస్ నేను లైక్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఏదో తిన్నాను. నెక్స్ట్ 2, 3 డేస్ నాకు ఫుడ్ లేదు. తర్వాత నేను సెర్చ్ చేసుకున్నాను. ఎక్కడ ఉంటారో కమ్యూనిటీ. నేను కమ్యూనిటీ లీడర్స్‌ని అప్రోచ్ అవ్వడం. వాళ్ళు నాకు ట్రస్ట్ చేయలేదు ఫస్ట్. "నువ్వొచ్చావు, నువ్వు మంచివాడివా, చెడ్డవాడివా తెలీదు. నీకెలా తీసుకుంటాము? నువ్వు వాళ్ళు కూడా చాలా టెస్ట్‌లు పెట్టి, ఎన్నో క్వెషన్స్ అడిగి కొన్ని రోజులు ఇంట్లో పెట్టుకొని వాళ్ళు నాకు దారి చూపిచ్చారు. కానీ యాస్ ఎ ట్రాన్స్ వుమెన్‌గా నేనెప్పుడైతే చేంజ్ అయ్యానో, మా ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ లీడర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా ఎడ్యుకేషన్ లేదు. నాది ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు. కాబట్టి నన్ను వాళ్ళు ఇంకా బెగ్గింగ్‌కే హ్మ్. తీసుకెళ్ళాలి. వాళ్ళతో పాటు నాకు కూడా బెగ్గింగ్‌కే తీసుకెళ్ళాల్సొచ్చిందనమాట ఫస్ట్. యెస్ మ్యామ్. చాలా చాలా థాంక్స్ అండి. మీరు షేర్ చేశారు. నేను ఊహించుకోగలుగుతాను. ఆ ఇమేజ్ నేను ఫార్మ్ చేయగలుగుతాను. మీ మీ కష్టాలు ఎలా ఉండే, ఇంట్లో మీకు హెల్ప్ అర్థం చేసుకోలేదు సరిగ్గా. మరి మీరు బయటొచ్చేసారు. యెస్. మరి కమ్యూనిటీ లీడర్స్‌ని మీట్ అయ్యారు. ఐ కెన్ విజువలైజ్ దట్. ఐ మీన్ లైక్ ఇమాజిన్ ద సీన్ హౌ ఇట్ వాస్. కానీ మీరు ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ పెడుతున్నారు. యెస్. ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఫోకస్ మీరు పెడుతున్నారు. హ్మ్. ఇది ఎందుకు ఇలా మీకు ఫీల్ అవుతుంది? ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ మనకు అవసరము. ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ది థర్డ్ జెండర్ ఆర్ ది ట్రాన్స్‌జెండర్ కమ్యూనిటీ. చాలా మంది అలా అనుకోరు. మీరు యూఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దట్. దట్స్ రియల్లీ నైస్. అది చాలా మంచిదండి. అయితే మీరు ఏ మీకి మీ మనసులో ఎప్పుడొచ్చింది? నేను ఇది చెయ్యాలే, ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ ఇవ్వాలే, వేరే వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అన్న ఆ ఫీలింగ్ ఎప్పుడొచ్చింది మీకండి? యెస్. నేను మా కమ్యూనిటీలో ఎప్పుడైతే వచ్చానో నాకు చదువు లేదు కాబట్టి నేను ఉద్యోగం చేయలేకపోయాను. సో, నాకు సారీ కట్టుకోవాలని మాత్రమే ఇంట్రెస్ట్ ఉండే. నాకు స్కూల్‌లో కూడా ఎవరైనా అడిగితే "నువ్వేమవుతావు?" అంటే నేను టీచర్ అవుతానని చెప్పేది చిన్నప్పుడు స్కూల్‌లో. కానీ నేనెప్పుడు కూడా నేను బెగ్గర్ అవుతాను. ఒక ఇంటికి వెళ్లి నేను హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తాను. నా నా చెయ్యి కింద ఉంటుందని నేనెప్పుడు అనుకోలేదు. సో, నాకున్న ఆపర్చునిటీస్ ఏం లేవు కాబట్టి నేను ఒక రకమైన వ్యవస్థలోకొచ్చేసామనమాట. ఈ ఈ ఈ ప్రాబ్లమ్ నేను ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్ అప్‌కమింగ్ జనరేషన్ ఫేస్ చేయకూడదు. నేను పడుతున్న కష్టం ఇంకొకరు పడకూడదు.
అందరికీ నేను మార్చలేకపోయి ఉండొచ్చు. బట్ నేను అట్‌లీస్ట్ ఒక 10 పీపుల్ కన్నా చదువు చెప్పించాలి. 10 పీపుల్ కన్నా ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక జాబ్ ఆపర్చునిటీ చూపించాలి. 10 పీపుల్ కన్నా స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ తీసుకురావాలనేది ఎవ్రీ ఇయర్ నాదొక టార్గెట్‌లాగా పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తున్నాను. దట్స్ రియల్లీ నైస్ మ్యామ్. 2004 తర్వాత కమ్యూనిటీలోకి ఎప్పుడైతే వచ్చానో నేను, తర్వాత 2010 ఆ తర్వాత నేను ఎన్‌జీఓస్‌లో కూడా నేను గూడా పని నేర్చుకోవాలి. నేనేదైనా చేయాలంటే నాకు ముందు పని రావాలి. ఎన్‌జీఓస్‌లో అంటే హెచ్ఐవీ ప్రివెంటేషన్ ప్రోగ్రామ్స్‌లో కాండోమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, సెక్సువల్లీ ట్రాన్స్‌మిటెడ్ డిసీజెస్ గురించి ఎలా ప్రివెంటేషన్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళకి అవేర్‌నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడము. ఇట్లా అవుట్‌రీచ్ వర్కర్ అని ఒక పోస్ట్ ఉంటుంది. అందులో చేసి నేను అప్‌గ్రేడ్ అయ్యాను. కౌన్సిలర్‌గా కూడా నేను చేసి ఉన్నాను. నాకో ప్రాజెక్ట్‌లో నేను పనిచేసిన ఇట్స్ నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ నాకో ఉంది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్‌ది. అది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టీఐ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తుంది. అందులో కూడా నేను కౌన్సిలర్‌గా కూడా పనిచేస్తున్నాను. దాని తర్వాత నేను బయటకొచ్చి ఎన్నో అవేర్‌నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, ర్యాలీస్, క్యాండిల్ లైట్ ర్యాలీస్ ఏంటి, ఎలా కమ్యూనిటీకి రీచ్ అవుతాము, కమ్యూనిటీకి ఎలా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాము. కమ్యూనిటీ ఎందుకంటే చదువు లేదు, ఇంట్లోంచి బయటకొచ్చేసారు. ఎక్కడ వాళ్ళకు తల్లిదండ్రుల ప్రేమ దొరకలేదు, సమాజంలో ప్రేమ దొరకలేదు కాబట్టి కమ్యూనిటీ ఒక డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్‌తో ఉంటారు. అంటే ఎవరు చెప్పినా త్వరగా అర్థం అవ్వదు. ఎవరికీ ట్రస్ట్ చేయరు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ క్యాచ్ చేయడం, ఒక దగ్గర గ్రూప్స్‌గా తయారు చేయడం, వాళ్ళకి అవేర్‌నెస్ సెన్సిటైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకురావడం మాకు పెద్ద ఛాలెంజెస్‌తో కూడుకున్న పని. మేము వాటిని హ్యాండిల్ చేస్తూ ముందుకు వస్తున్నాము. తర్వాత మేము ఆర్గనైజేషన్స్ పనిచేయడంతో పాటు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎన్‌జీఓతో కొలాబరేట్ అయినప్పుడు నాకనిపించింది మనకు ఒక ఎన్‌జీఓ ఉంటే మనం ఇంకా సస్టైనబుల్‌గా పనిచేయడానికి ఉంటుంది అని చెప్పి అప్పుడు ఒక ఇనిషియల్‌గా లాక్‌డౌన్‌లో ఎస్పెషల్లీ లాక్‌డౌన్‌లో నా దగ్గర ఉన్న 2,00,000 మొత్తం కూడా నేను నేను డొనేషన్స్ ఇచ్చాను మా కమ్యూనిటీకి. రైస్, వెజిటబుల్, ఫ్రూట్స్ అన్నీ తెప్పించి ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత కూడా ఎన్నో డిఫరెంట్ ఎన్‌జీఓస్ ఇంక్లూడింగ్ సో నాకు తెలిసిన కాంటాక్ట్స్ అందరికి కాల్ చేసినప్పుడు కూడా అందరూ కూడా అన్ని రేషన్ కిట్స్, మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్చి వెళ్ళున్నారు. మా దగ్గరున్న డేటా ప్రకారం ఒక్కడికి కూడా కోవిడ్ ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వలేదు ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ. తర్వాత 2023లో మేము రిజిస్టర్ చేసాం ఆర్గనైజేషన్‌ని. వాసవి కిన్నర్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ అని చెప్పి మేము ఒక 10 మెంబర్స్ గ్రూప్‌గా ఏర్పడి ఆర్గనైజేషన్ రిజిస్టర్ చేసి ఇంకా డిఫరెంట్ ఎన్‌జీఓస్‌తో, గవర్నమెంట్‌తో, పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్స్‌తో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి గో ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్న చిన్న నుంచి పెద్దది వరకు కూడా అన్ని రకాల ఆహ్, స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కావచ్చు, అన్నీ కూడా కమ్యూనిటీకి అందేలాగా చేయడం నా ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. యెస్ డియర్. ఎక్సలెంట్ మ్యామ్. చాలా మంచిది మ్యామ్. దట్స్ రియల్లీ వెరీ నైస్. 10 మెంబర్స్ మీరు జాయిన్ అయ్యి ఈ సంస్థని స్టార్ట్ చేశారు. దట్స్ రియల్లీ నైస్. దిస్ ఇస్ వాసవి కిన్నర్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ రైట్? మ్యామ్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి మీకు ఎటువంటి సహాయం మీకు దొరుకుతుంది మ్యామ్? ఆహ్, గవర్నమెంట్ నుంచి అంటే ముందుకు నేను కొంచెం వస్తున్నారా? చేస్తున్నారా? అది యెస్. మాకు కావాలి. ఎందుకంటే నేను చెప్పడానికి ఒకటి నేనింకా ఉంటుంది గవర్నమెంట్‌ది. మాది చేసేది షేర్ ఒకటి. చేసి ఎగ్జాక్ట్. మా కొంచెం మా హిస్టరీ కూడా షేర్ చేసుకుంటాను. ట్రాన్స్‌జెండర్స్ అనగానే చాలా మందికి ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో ఎవరో డబ్బులు చీర కట్టుకున్నారు, డబ్బుల కోసం వాళ్ళేదో యాక్టింగ్ చేస్తున్నారని చాలామంది అనుకుంటారు. బట్ ఇట్స్ అబ్సల్యూట్‌లీ రాంగ్. ట్రాన్స్‌జెండర్ కమ్యూనిటీ ఇప్పుడు కాదు, మనకు చరిత్రలో కూడా ఉంది. ఎప్పుడైతే హిందూ మైథాలజీలో భాగవతం, మహాభారతం, రామాయణం విన్నప్పుడు రాముడు వనవాసం వెళ్ళినప్పుడు ఆమెను కూడా సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి వచ్చినారు ఆ రోజు. అయితే రాముడు ఎప్పుడైతే బోట్ ఎక్కి వెళ్ళిపోతూ వాళ్ళకి చెప్తాడనమాట. బాయ్ మీరందరూ ఇంటికి వెళ్ళిపోండి. మేల్, ఫీమేల్ ఇంటికెళ్ళిపోండి అని చెప్పాడు. సో, ట్రాన్స్ వుమెన్ వెళ్ళండి అని ఆయన డిక్లేర్ చేయలే కాబట్టి మేము అక్కడే ఉండిపోయాం ఆ రోజుల్లో. సో, ఆయన 14 ఇయర్స్ తర్వాత రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఫస్ట్ విష్ చేసింది మేమనమాట. ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ ఫస్ట్ ఉన్నారక్కడ. మీరెందుకున్నారు ఇక్కడ ఆయన క్వెషన్ చేసినప్పుడు, మీరు మేల్‌కి, ఫీమేల్‌కి ఇంటికి వెళ్ళిపోమన్నారు. మాకు చెప్పలేదు కదా! మా మా మమ్మల్ని మీరు చెప్పలేదు కాబట్టి మీ ఆజ్ఞ లేనిది అంటే మీ పర్మిషన్ లేనిది మేము వెళ్ళలేము కదా! అని చెప్పి రిప్లై ఇస్తే, ఓహ్! 14 ఇయర్స్ నేను వనవాసం చేసినట్టు మీరు కూడా 14 ఇయర్స్ అంటే ఫెస్టివల్ లేదు, మంచి ఫుడ్ లేదు, మంచి అకామిడేషన్ లేదు. మీరు చాలా ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేసినారు నాతో పాటు. సో, ఇన్ని ప్రాబ్లమ్ మీరు ఫేస్ చేసారు కాబట్టి, ఈ అప్‌కమింగ్ డేస్‌లో ఎక్కడ ఏ ఇంట్లోనైనా మంచి ఫెస్టివల్ జరగాలన్నా, మ్యారేజ్ జరగాలన్నా, గుడ్ విల్ అవ్వాలన్నా మీరు వెళ్తేనే అవుతుంది అని రాముడి బ్లెస్సింగ్స్ కూడా ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీకి ఇచ్చారు అని చెప్పి మా పెద్దలు చెప్తారనమాట. అలాగే మహాభారతంలో అర్జునుడు బృహనలగా చూపిస్తారు. నైట్ టైమ్ అర్జునుడుగా, డే టైమ్ ఆయన డాన్స్ టీచర్‌గా ఉంటారు. సో, ఈ బృహనల క్యారెక్టర్ కూడా ఆహ్, ఓహ్, స్టోరీ మనం చెప్పుకున్న సందర్భాలుంటాయి. భీష్ముడు మహాభారతం ఎండ్ అవ్వడానికి భీష్ముడిని
చావు కోరుతారనమాట. మహాభారతం ఎండ్ అవ్వాలంటే భీష్ముడిని ఆ క్యారెక్టర్ జరపాలి. అప్పుడు అంత పవర్స్ ఎవరికీ లేవు. సో, శిఖండి అని ఒక క్యారెక్టర్‌ని సృష్టించారు. శిఖండి అంటే మేల్ కాదు, ఫీమేల్ కాదు. ఈ క్యారెక్టర్ ఉన్న పర్సన్ ఉంటేనే ఆ పర్సన్ డెడ్ అయిపోతారు, చనిపోతారని చెప్పి అప్పుడు శిఖండి స్టోరీ వస్తుంది. మహాభారతం. ఇలా చరిత్రలో ఎన్నో ఉన్నాయి. ఖజురహో గ్రూప్ ఆఫ్ టెంపుల్స్‌లో గూడా ట్రాన్స్‌జెండర్స్ గురించి ఉంది. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చోట చాలా టెంపుల్స్, ఎంతో హిస్టరీ కూడా ఉంది. రాజుల కాలంలో రాణికి రాణి డాటర్ ఇలా యువరాణికి చెలికెత్తెలుగా అంటే హెల్ప్ చేయడానికి లేదా డాన్స్ టీచర్‌గా, మ్యూజిక్ టీచర్‌గా ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ ఉపయోగించడం జరిగింది. తర్వాత మొఘల్ సామ్రాజ్యంలో యునెక్స్ యాక్ట్ తీసుకొనొచ్చారు. ఎవరైతే ఆహ్, మ్యాన్‌లీగా ఉన్నారో వాళ్ళకు రాణి దగ్గర పెట్టడానికి వాళ్ళని వాంటెడ్‌లీ ఫీమేల్‌గా మార్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత బ్రిటిష్ యాక్ట్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో వాళ్ళు మాకు ట్రైబల్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు. ట్రైబల్ యాక్ట్ తీసుకురావడం చేత మమ్మల్ని ఊరవతల పెట్టడము, అంటే సమాజం నుంచి వెలివేయడము, సరైన సౌకర్యాలు ఇవ్వకపోవడము, మమ్మల్ని ఒక ద్రోహులు, నేరస్తులుగా చూడడం జరిగింది బ్రిటిష్ యాక్ట్. అది కంటిన్యూ జరుగుతూ వచ్చింది. 1947లో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినా కూడా ఆ చట్టం అనేది ఏది మార్చలేకపోయారు. దాంతో పాటు సేమ్ సెక్స్ కూడా తప్పు. సెక్షన్ 377 అన్నమాట. అలా అంటే మమ్మల్ని మేల్‌గానే గుర్తించారు వాళ్ళు. ఒకవేళ నాకు మేల్ పార్ట్నర్ ఉంటే మేమిద్దరం అరెస్ట్ అయిపోతాం. అలాంటి చట్టాలు రాసేసారు అప్పట్లోనే. సో, ఇది గూడా పరంపర జరిగింది. బట్ 2014లో నాల్సా జడ్జ్‌మెంట్ గౌరవనీయులు సుప్రీం కోర్ట్ వారి ఆదేశాల ప్రకారము ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా నాల్సా ఒక జడ్జ్‌మెంట్ ఇచ్చింది. మేల్, ఫీమేల్‌తో పాటు ట్రాన్స్‌జెండర్‌లను గూడా గుర్తించాలి. వాళ్ళకు ఐడెంటిటీ ఇవ్వాలి. వాళ్ళకు రైట్స్, యాక్ట్స్ రెడీ చేయాలి అని చెప్పి అప్పటి సో, గవర్నమెంట్ లెక్కలో మేము పుట్టి 11 ఇయర్స్ ఓన్లీ. దట్స్ నైస్. తర్వాత నైస్. తర్వాత చెప్పండి. 2016లో మా కోసం ఒక యాక్ట్ బిల్ తీసుకొనొచ్చారు. అందులో బెగ్గింగ్ ఈజ్ ఎ క్రైమ్ ఇంకొన్ని రాశారనమాట. అంటే ట్రాన్స్‌జెండర్ కమ్యూనిటీ ఉనికి, భావాలు లేకుండా చేయాలా, హిజ్రా కల్చర్‌కి అగైనెస్ట్‌గా కొన్ని రాస్తే మేము ఆల్ ఇండియా ప్రొటెస్ట్ చేశాము. సో, 2016లో ఆ బిల్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. పార్లమెంట్ నుంచి డిస్‌క్వాలిఫై అయిపోయింది. మళ్ళీ 2019లో సేమ్ బిల్ వాళ్ళు చిన్న చిన్న మార్పులు చేసి బిల్ పాస్ చేసున్నారు. 2019లో ఫ ట్రాన్స్‌జెండర్ బిల్ పాస్ అయింది. 2022లో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఒక వెల్‌ఫేర్ బోర్డ్‌ని కూడా తీసుకొని వచ్చారు. ఫస్ట్ మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖలో పెట్టారు. తర్వాత చేంజ్ చేసి ఇప్పుడు డీడబ్ల్యూడీలో ఉన్నాం మేము. డిసేబుల్డ్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్ ట్రాన్స్‌జెండర్స్ కోసం ఒక డిపార్ట్మెంట్ రన్ అవుతుంది. అందులో మాకు వెల్‌ఫేర్ బోర్డ్ కూడా ఉంది. బోర్డ్‌లో ట్రాన్స్‌జెండర్స్ అండ్ స్టేక్ హోల్డర్స్, గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఉంటారు. ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీకి ఏం అవసరం? ముఖ్యంగా ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్స్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి నేషనల్ పోర్టల్ నుంచి ట్రాన్స్‌జెండర్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారు. తర్వాత ఆధార్‌లో చేంజ్ అవుతుంది. అప్పటి వరకు మేల్‌గా ఉన్నవి కూడా, ఫీమేల్‌గా ఉన్నవి కూడా మేము ట్రాన్స్‌గా కూడా మార్చుకొని మా గుర్తింపుని ముందుకు తీసుకెళ్ళవచ్చు దీని ద్వారా. తర్వాత చిన్న చిన్న లోన్‌లు తీసుకొస్తున్నారు. ఒక ₹50,000 ఎటువంటి ష్యూరిటీ లేకుండా బేసిక్ లోన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. డిస్ట్రిక్ట్ ఒక 10 చొప్పున ఇచ్చున్నారు. సో, అవి మేము ఎక్కువ మంది ఉండడం చేత ఆ లోన్ సరిపోలేదు. కానీ గవర్నమెంట్ చిన్న చిన్నగా చేస్తుంది. అండ్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద ట్రాఫిక్‌లో 44 ట్రాన్స్ పీపుల్‌కి తీసుకున్నారు. అందులో 15 ట్రాన్స్ మెన్ కూడా ఉన్నారు. ట్రాన్స్ వుమెన్ కూడా ఉన్నారు. లాస్ట్ ఇయర్ ప్రజాపాలన విజయోత్సవాల సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్‌లో ఫస్ట్ టైమ్ నార్మల్‌గా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వెళ్తే కూడా మాకు ఒక్కొక్కసారి డిస్క్రిమినేషన్ అవుతుంది. సరైన ట్రీట్మెంట్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి ట్రాన్స్‌జెండర్స్ క్లినిక్స్ తీసుకొచ్చారు. 32 డిస్ట్రిక్ట్స్‌లో అన్ని డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్‌లో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్‌లోనే సెపరేట్ క్లినిక్ అందులో కౌన్సిలరు, డాక్టర్స్ మా కోసం ఉంటారు. ఇది ఇనిషియేట్‌గా చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట. హెల్త్ అవేర్‌నెస్ ప్రోగ్రామ్ కింద. దట్స్ నైస్. దట్స్ వెరీ నైస్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంది మ్యామ్. నాకేం మంచిగా అనిపిస్తుందంటే మీరు హిస్టరీ మొత్తం మీరు షేర్ చేశారు. ట్రాన్స్‌జెండర్ హిస్టరీ ఎలా ఉంది స్టార్టింగ్ నుంచి షేర్ షేర్ చేశారు. అది చాలా మంచిది. యెస్. ఫస్ట్ టైం ఎవరు ఈ మా ప్లాట్‌ఫార్మ్ మీద షేర్ చేస్తున్నారు మ్యామ్ అబౌట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ట్రాన్స్‌జెండర్స్. ఎలా ఇవాల్వ్ అయ్యారు. యెస్. ఎలాంటి కష్టాలు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి కష్టాలు వాళ్ళు ఫేస్ చేశారు. ఇప్పుడు సిట్యుయేషన్ కొంచెం మంచిగుంది. యూ సెడ్ లైక్ ఇట్స్ ఫైన్ యెస్. నౌ. ఇట్స్ గెట్టింగ్ బెటర్. రైట్? దట్స్ యెస్. వెరీ నైస్. ఇంకా హాస్పిటల్ గురించి కూడా మీరు షేర్ చేశారు. ఇవాళ హాస్పిటల్స్ లో కూడా మీకు కరెక్ట్ అసిస్టెన్స్ హెల్ప్ యూఆర్ గెటింగ్ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్ప్ కౌన్సిలింగ్ ద డాక్టర్స్ ఆర్ దేర్. చాలా చాలా మంచిది మ్యామ్. గవర్నమెంట్ మాతో పాటు ఉన్నారు.
ఓకే, ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ప్రశ్న మ్యామ్. సమాజం లేదు. ఇన్- ఈ ఈ రోజు కూడా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం అప్పుడు కూడా బయట ఎవరో ఒకరు హర్ట్ చేస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళు. ఏదో యెస్. మాటలతో పొడుస్తారో, లేకపోతే దే విల్ యూస్ దెమ్ ఇన్ అ నెగటివ్ వే, సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ది ఎగ్జాక్ట్‌లీ. అదర్, ఫైనాన్షియలీ, సెక్షువలీ, ఆర్ మేబీ సోషలీ, ఇమోషనలీ వాళ్ళని మ్యానిపులేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు అవును. సమాజం గురించి మాట్లాడండి. గవర్నమెంట్ చేస్తూనే ఉంది. మీరు ఆర్గనైజేషన్స్ చేస్తూనే ఉన్నారు. కొన్ని ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా బాగానే ముందొచ్చి హెల్ప్ చేస్తూనే ఉన్నారు ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీకి. కానీ యెస్. ద మెయిన్ సొసైటీ, ద పీపుల్ హు ఆర్ దేర్, దే హ్యావ్ స్టిల్ నాట్ బీన్ able to understand ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ద పెయిన్ బిహైండ్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్జెండర్ పీపుల్. సమాజం గురించి మీరు షేర్ చేయండి. యెస్ ఎటువంటి మ్యామ్. ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీకుండే, వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఇప్పటి నుంచి, ఎలాంటి యెస్. మార్పు ఉండాలి వాళ్ళ ఆలోచనలు. సో, నేను ఒక ఇంట్ల బాయ్‌గా పుట్టిన తర్వాత సమాజంలోకి రావడానికన్నా ముందు నేనొక కుటుంబంలోకొచ్చాను. ఈ కుటుంబ వ్యవస్థ ఎంత వీక్‌గా ఉందంటే, నా తల్లిదండ్రులే నా జెండర్‌ని నేను నిర్ణయించుకునే అవకాశాన్ని నాకివ్వరు. నా అన్నదమ్ములు నా జెండర్‌ని నన్ను నిర్ణయించుకునే అవకాశాన్నివ్వరు. నాకు 18 ఇయర్స్ వచ్చాక కూడా నేను చీర కట్టుకున్నా తప్పే, బొట్టు పెట్టుకున్నా తప్పే, హల్దీ పెట్టుకున్నా తప్పే, ఏదైనా తప్పే. కోనేసుకునేది నేను చిన్నప్పుడు. వాళ్ళందరూ నన్ను కొట్టేది. "ఎందుకు పెట్టుకుంటున్నావు? కోన్ పెట్టుకుంటావు ఆడపిల్లలాగా. నువ్వెప్పుడు హెయిర్ కోంబ్ చేస్తావు, పౌడర్ పెడతావు, ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ పెడతావు." నాకప్పుడు అదే తెలుసు. వేరేదేం తెలీదు. నేను నేను గల్లా అవుతున్నానని కూడా నాకు తెలియనప్పుడే నేను గర్ల్ బిహేవియర్ చేస్తుంటే, వాళ్ళు మాకు రూమ్‌లో ఏసేసి లాక్ చేయడము, వన్ డే ఫుడ్ ఇవ్వకుండా, అంటే "నువ్వు ఫుడ్ తినకపోతే నువ్వు మారిపోతావు. బాయ్ లాగా అయిపోతావు. హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తే నువ్వు బాయ్ లాగా మారిపోతావు." సో, కొట్టడము, హరాస్ చేయడము, ఇవన్నీ చేయడం. ఎందుకు అనంటే నువ్వు మారిపోవాలి. భయముతో నువ్వు బాయ్‌లాగా మారాలి. భయముతో ఎవరు బాయ్‌గా మారరు. భయముతో ఎవరు గర్ల్‌లా మారరు. ఇది ఒక్కసారి ఫిక్స్ అయిపోతే బ్రెయిన్ నుంచి వస్తున్న ఆలోచన కాబట్టి. సెక్స్ అనేది 2 తొడల మధ్యలా ఉండేది కాదు. బ్రెయిన్ నుంచి ఉండేదనేది సమాజానికి, కుటుంబ వ్యవస్థకి అర్థం కావడానికి ఇంకా టైం పడతది. సో, ఎప్పుడైతే కుటుంబంలో అవగాహన లేదు కాబట్టి మేము ఇంట్లోంచి రన్ అవే బయటకొచ్చేస్తాము. ఇంకా నెక్స్ట్ సమాజం. సమాజంకి కూడా అవగాహన లేదు. సేమ్ ఈ తల్లిదండ్రులే ఈ సమాజంలో ఇదే పితృస్వామ్య పరిపాలన. అంటే ఈ సమాజం ఎలా రాయబడింది బుక్ అంటే, ఒక మగవాడు ఉద్యోగంకెళ్ళి డబ్బులు సంపాదించుకొని రావాలి. ఒక అమ్మాయి ఇంట్లో కుకింగ్ చేయాలి. అమ్మాయి ఎడ్యుకేషన్ పోవద్దు. అబ్బాయి హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. అబ్బాయి కార్ డ్రైవింగ్ చేయాలి. అమ్మాయి ఓన్లీ ముగ్గు పెట్టాలి. సారీ పీకో ఫాల్స్ చేయాలి. అంటే ఇలాంటివి ముందే డిసైడ్ అయిపోయారనమాట. అంటే ఏది ఎవరు చేయాలి, ఎక్కడ ఏ బుక్‌లో లేదు కానీ, ఈ పితృస్వామ్య పరిపాలన అంటారు దీన్ని. అంటే మగవాళ్ళ పెత్తనం అనేది ఫస్ట్ నుంచే ఉంది. అది బేస్ చేసుకొని మేమెలా ఉండాలో వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు. సో, ఇది తప్పు. నా జెండర్, నా రైట్స్ అన్నమాట. నేను ఎలా అయినా బ్రతకగలను. ఒకటి, సంఘానికి తప్పు చేయకుండా బ్రతికినంత సేపు నాకు కూడా ఈక్వల్ రైట్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే లా రాయబడిందో, కాన్స్టిట్యూషన్ రాయబడింది, డాక్టర్ భీమ్‌రావ్ అంబేద్కర్ సార్ రాసినప్పుడు లింగ భేదం లేని సమాజం నిర్మించాలి అన్నారు కానీ, మేల్, ఫీమేల్ సమాజం నిర్మించాలి అని ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. ఈ జెండర్ గురించి ఆయన ఎక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయలేదు అందులో. ఈ అందరము సమానం. ఏ జెండర్ అయినా కూడా ఈ కానూన్ అందరికీ వర్తిస్తుందని క్లియర్‌గా రాశారు. కానీ ఈ సమాజం ఎలా చేస్తది? నువ్వుండొద్దు, వీళ్ళు తప్పు, వీళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు. ఇంకోటి, ఎప్పుడన్నా మేము రోడ్ మీద ఎళ్తుంటే చిన్న పిల్లలకి చూపిస్తారు. అదిగో వాళ్ళకెళ్తున్నారు. వాళ్ళు ఎతకపోతారు నీకు. వాళ్ళు నీకు ఎతకపోతారు. జాగ్రత్త, జాగ్రత్త. మేము చాలా సార్లు చెప్తాము. మేమెవరికీ ఎతకపోము. ఎక్కడ ఎవిడెన్స్ లేదు. మాకొద్దు. మా లైఫ్ మా ఇష్టం, మేము లీడ్ చేస్తున్నాం. మీరు చిన్న పిల్లలకి అలా నేర్పవద్దు. చాలా రాంగ్ ఇది అని మేము ఎన్నో సార్లు చెప్పిన సందర్భం ఉంది. ఇంట్లోంచి బయటకొచ్చాక ఇంటికి రెంట్ కావాలంటే కామన్ మేల్, ఫీమేల్ ఉన్న ఒక ఫ్యామిలీ 5,000కి సింగిల్ బెడ్‌రూమ్ తీసుకుంటే మాకు 10,000కి ఇస్తారు. ఇష్టం ఉంటే ఉండు, లేకపోతే ఖాళీ చెయ్యి. అంటే మమ్మల్ని శ్రమ దోపిడీ, ఆర్థిక దోపిడీ. మేము కష్టపడి తీసుకొచ్చుకున్న డబ్బు మమ్మల్ని ఫైనాన్షియల్ మిస్‌యూజ్ అయిపోతుంది. శ్రమ దో రాజు ఇదే గదా! ఆహ్, మా డబ్బు వాళ్ళకి ఎక్కువ రెంట్ ఇచ్చి రెంట్ తీసుకోవాలి. పబ్లిక్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌లో ఎళ్ళినప్పుడు కూడా డిస్క్రిమినేషన్. మా పక్కన ఎవరు కూర్చోరు. ఒక్కొక్కసారి వెరైటీగా మాట్లాడతారు. చూపులు, లేదా టీజింగ్ గూడా జరుగుతుంది. ఎట్లయితే అమ్మాయికి టీజింగ్ జరుగుతుందో, "నువ్వు బాగున్నావు, నువ్వు నైట్‌కి వస్తావా? నా నంబర్ ఇస్తావా?" ఇలా మిస్‌బిహేవ్ చాలా మంది చేస్తారు. సో, అందుకు పబ్లిక్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ వదిలేసి మేము ఓన్లీ ఆటో, ర్యాపిడో అది బుక్ చేసుకోవాల్సొస్తది. వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్కసారి మాకు చూసి, "అమ్మో! ఆహ్, మీరెలాగో ఉన్నారు" అని అప్పుడు అక్కడ వచ్చి కూడా క్యాన్సెల్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయే వెహికల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో, ఎక్కువ శాతం వాటికి డబ్బులు పెట్టాలి. అంటే రూ. 20 ఇప్పుడు ఫ్రీ
మహాలక్ష్మి బస్ ఉన్నా కూడా మాకు ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ నుంచి 1 ఇయర్ నుంచి మాకు ఫ్రీ బస్ ఉంది. బట్ మేము ఫ్రీ బస్ ఎక్కే ఆపర్చునిటీస్ లేవు. వాళ్ళు చూసే విధానం, మాట్లాడే విధానం, వాళ్ళ ఆలోచన విధానం బాలేదు కాబట్టి మేము ప్రైవేట్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ యూజ్ చేయాలి. అంటే మా డబ్బు మేము రోజంతా కష్టపడి తెచ్చుకున్న రూ. 1000 మేము షాప్ రూ. 10 తీసుకొచ్చుకున్నాం. ఒక 1000 1200 800 ఆ డబ్బంతా రూమ్ రెంటు, ఫుడ్డు ఇలా ట్రాన్స్‌పోర్టేషను వీటికే సరిపోతుంది. దీనివల్ల ఏమైపోతుంది ఒక యాస్ ఎ ట్రాన్స్‌జెండర్ కమ్యూనిటీగా వుమెన్‌గా ఆహ్ సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ భద్రత అంటాం. అంటే సామాజికంగా భద్రత లేదు. ఆర్థికంగా అంటే ఫైనాన్షియల్‌గా కూడా మేమెక్కడ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయడం చాలా కష్టం. అన్ని డాక్యుమెంట్స్ అయిపోయేసరికి ముసలోళ్ళం అయిపోతాం. అంత స్లో ప్రాసెస్ ఉంటది. సో, అవన్నీ చేసుకునేసరికి సేవింగ్స్ ఏముండవు. హెల్త్ కార్డ్ లేదు. ఆరోగ్యశ్రీ వర్తించదు. సో, డబ్బులన్నీ ఏదన్నా చిన్న హెల్త్ ఇష్యూ అయిందంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఎళ్ళాలి. అవి ఖర్చు చేయాలి. సో, చిన్నగా ఇప్పుడు క్లినికొచ్చినా కూడా ఈరోజు ఒక అమ్మాయి చనిపోయింది. ఒక అమ్మాయి ఆటోలో వెళ్తుంది. ఆహ్, తుక్కుగూడ ఓఆర్ఆర్ దగ్గర యాక్సిడెంట్ అయింది. ఆటో డీసీఎం టచ్ చేస్తే హెడ్ దగ్గర ఇంజ్యూరీ 5 డేస్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్‌లో ఉన్నారు. 1,00,000 తీసుకున్నారు. ఏం ట్రీట్మెంట్ చేయలేదు. ఈరోజు గాంధీలో ఈరోజు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ మాకు చాలా బాధాకరం. ఒక ట్రాన్స్‌జెండర్ వుమెన్‌ని మేము కోల్పోయాం ఈరోజు. అంటే ఇద్దరు వెళ్తున్నారు. ఒకరికేమో బోన్ ఫ్రాక్చర్ అయింది. షీ ఈస్ ఇన్ సేఫ్. ఆపరేషన్ అయింది తనకి. ఒకరు డెత్ అయిపోయారు. ఈ సమాజంలో సరైన అవగాహన లేదు. వాళ్ళకి అవగాహన తీసుకురావడానికి మేము చేస్తున్న చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలు సరిపోవడం లేదు. బుక్‌లో పాఠ్యాంశంగా తీసుకురావాలి. బిలో 18 ఇయర్స్ జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఒప్పుకోదు. 18 ఇయర్స్ అంటే +2లో మనం యాడ్ చేయాల్సొస్తది. మూవీ థియేటర్‌లో ఎన్నో రకాల యాడ్స్ ఇస్తారు. టొబాకో వాడొద్దు, లేకుంటే టొబాకో సేల్ చేస్తది గవర్నమెంట్. టొబాకో వాడొద్దని చెప్తది గవర్నమెంట్ అక్కడ. సో, అక్కడ యాడ్ మాకు గురించి కూడా ఇవ్వచ్చు. మూవీ హాల్‌లో యాడ్ ఇవ్వచ్చు. టీవీలో యాడ్ ఇవ్వచ్చు. యూట్యూబ్‌లో ఇవ్వచ్చు. బుక్‌లో కూడా మా గురించి పబ్లిష్ చేయొచ్చు. జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ చేయొచ్చు గవర్నమెంట్. బట్ చేయడం లేదు. ఎందుకంటే కొన్ని గవర్నమెంట్స్ కొన్ని ఫేవర్ అన్నమాట. ఇక్కడ కూడా. ఈ గవర్నమెంట్స్ రూలింగ్ బై రిలీజియస్ అన్నమాట. ఈ రిలీజియస్‌లో కొన్ని రిలీజియస్‌ల మ జ జెండర్ చేంజింగ్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయరు. అది ఏ రిలీజియస్ నేను చెప్పను. మీకు మీరు తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత. ఎందుకంటే ఆన్ స్క్రీన్‌లో మనం చెప్పకూడదు. ఏ రిలీజియస్‌కి చెప్పకూడదు. ఏ గవర్నమెంట్‌కి చెప్పకూడదు మనం. సో, ఇది బేస్ చేసుకొని నడుస్తుంది. మనం ఆల్రెడీ సొసైటీలో చూస్తూ ఉన్నాం. ఒక ప్రాబ్లమ్ ఉంటే ఇంకొక టాపిక్ మాట్లాడతారు. ఉన్న టాపిక్ పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది. సో, ఇది సమాజంలో చానా ప్రాబ్లమ్ ఇది. యెస్ మ్యామ్. మీరు చాలా మంచిగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారు మ్యామ్. మీరు కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ చాలా మంచిగా స్పష్టంగా మీరు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారు. అది చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది నాకు. ఐ మీన్ యూ గివ్ మీ ది యాక్చువల్ ఫ్యాక్ట్స్. దట్స్ రియల్లీ నైస్. మ్యామ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక చిన్న విషయం గురించి నేను అడగాలనుకుంటున్నాను. మనమందరం కలిసి ఇలా పేరెంట్స్‌ని, తల్లిదండ్రులని అఫ్‌కోర్స్ చిల్డ్రన్ 14 ఇయర్స్ దాకా మనము వాళ్ళకి ఎటువంటి జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ చెయ్యలేము అని మీరన్నారు కదండీ! వాళ్ళని పక్కకు యెస్. పెట్టేస్తాము. ఓన్లీ పేరెంట్స్ తల్లిదండ్రులని తీసుకొని ఒక పెద్ద హాల్‌లో కూర్చోబెట్టి మనం వాళ్ళని జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టుకోవచ్చు మనం. ఇలా ఉంటుంది. మీ మీ చిల్డ్రన్ మీ పిల్లలు ఎవరైనా ఇలా ఉన్నారంటే వాళ్ళని హర్ట్ చెయ్యకండి. వాళ్ళని ఇంటి నుంచి బయటికి పోయినట్లు ఆ పరిస్థితికి తేకండి మీరు. మా దగ్గర పంపేయండి. మేము కౌన్సెలింగ్ ఇస్తాము. విల్ షో దెమ్ ద పాత్. ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మీరేమైనా పెట్టారా? లేకపోతే పెట్టాలనుకుంటున్నారా? ఓన్లీ పేరెంట్స్ ఇన్వైట్ ద పేరెంట్స్ టు గివ్ సెషన్ అండ్ క్రియేట్ అవేర్‌నెస్. ఇలా మీ ఫ్యామిలీలో పిల్లలు ఉంటే భయపడకండి. వి క్యాన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్. ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ఆల్సో సపోర్టింగ్ అస్. ఓవర్ టు యూ. యెస్ మా. ఆల్రెడీ మేము డిఫరెంట్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ మీద పేరెంట్స్ లేదా వుమెన్ సెక్టార్ ఏ రకమైన అవకాశం దొరికినా 1 మినిట్ టైం దొరికినా కూడా జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. +2 ఇంటర్ కాలేజ్‌ల తర్వాత కొన్ని హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ సెక్టార్స్, 5 స్టార్ హోటల్ స్టాఫ్ వాళ్ళందరికీ కూడా మేము స్టెప్ బై స్టెప్ జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ చేయడము, వాళ్ళకి ఈక్వల్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమాత్రం ఉన్నా కూడా మాకు ఇవ్వాలి. వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయండి అని చెప్పి ఆల్రెడీ ఇది ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసున్నాము. దట్స్ రియల్లీ నైస్. దట్స్ రియల్లీ నైస్. మీరు మీ ఐ మీన్ ద ట్రాన్స్‌జెండర్ కమ్యూనిటీ ఎప్పుడైనా ఇట్లా అనుకున్నారా? మేము పొలిటికల్ లెవెల్‌లో రావాలి. మేము కూడా పొలిటికల్ లీడర్స్ అవ్వాలి. పొలిటికల్ లైన్‌లో వస్తే కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ మనము మన సమాజంకి చెయ్యొచ్చు. ఐ మీన్ ది కమ్యూనిటీ మెంబర్స్‌కి చెయ్యొచ్చు మనము. ఏమన్నా మీరు షేర్ చేయగలరా? ఆహ్,
ఆల్రెడీ షబ్నమ్ మౌసి అని చెప్పి మధ్యప్రదేశ్‌లో ఇండిపెండెంట్‌గా గెలిచారు. 94-97 ఎమ్మెల్యే గెలిచారు. వాళ్ళు తర్వాత ఆహ్, వాళ్ళెప్పుడు పోటీ చేయలేదు. ఫస్ట్ పొలిటికల్ ఔట్‌కమ్. ఛత్తీస్‌గఢ్ మేయర్ కూడా ఒక ట్రాన్స్ వుమెన్ ఉన్నారు. రీసెంట్‌లీ టర్మ్ అయిపోయినట్టుంది. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్‌లో సర్పంచ్‌లు, వార్డ్ మెంబర్‌లు కూడా చిన్న చిన్నగా పోటీ చేస్తున్నారు. మేము మోటివేట్ చేస్తున్నాం. అప్‌కమింగ్ ఎలక్షన్స్ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు మనము గెలవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓటు బ్యాంక్ చీల్చడం మన ముఖ్య ఉద్దేశ్యం కాదు. మన గుర్తింపు మేము కూడా ఉన్నాము అనేది గవర్నమెంట్‌కి తెలియడానికి చేయాలి అని చెప్పి మేము అన్ని ప్లాట్‌ఫార్మ్స్ యూజ్ చేస్తూ కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కొంతమంది లాస్ట్ ఎలక్షన్స్‌లో కూడా ఇద్దరు నిలబడ్డారు. వరంగల్ అండ్ మహబూబ్ నగర్ నుంచి ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేగా నిలబడ్డారు లాస్ట్ టైమ్ లోకల్ ఎలక్షన్స్‌లో. విన్ అవ్వలేదు. కానీ మంచి ఒక గుర్తింపు లభించింది. ఈ దీని ద్వారా. యెస్. యెస్ మ్యామ్. మ్యామ్ ఇప్పుడు హెల్త్ గురించి మాట్లాడతాము. ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి లేకపోతే ఒక అమ్మాయి ఐ మీన్ హూఎవర్ విల్ టాక్ అబౌట్ ది అబ్బాయి. అబ్బాయి గురించి కొంచెం అతనికి ఫీలింగ్స్ ఇట్లా అనిపిస్తుంది. నేను ట్రాప్ ఉన్నాను నా బాడీలో. ఇట్స్ అ మేల్ బాడీ బట్ దెర్ ఆర్ ద ఫీమేల్ డిజైర్స్ యెస్. సో నేను ఫీమేల్ లాగా నాకు అనిపిస్తుంది కానీ నా బాడీ మేల్ బాడీ ఉన్నది. అయితే ఏదైనా ఆపరేషన్ ఇట్లా వెళ్ళాలా లేకపోతే కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయా? అట్లా కొంచెం దాని గురించి కొంచెం స్పష్టత ఇస్తారా? ఐ మీన్ క్లారిటీ బికాస్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ డోంట్ నో. I didn't get that much of information from the others who I've spoken to. So if you can give some information, gender transition or something, is it called like that surgically or ఎగ్జాక్ట్‌లీ. something like that? షూర్. షూర్. తప్పకుండా. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే నేను ముఖ్యంగా ఒక విషయం చెప్తాను. మేము శారీ కట్టుకొని ఆడపిల్లలాగుండి మేము హిజ్రా కల్చర్‌ని ఫాలో అయితాం. ఈ ఈ హిజ్రా అనేది ఒక ట్రెడిషన్ ఇండియాలో. మాకు చెప్పాను కదా! రాజుల కాలం నుంచి ఉంది. మేము వెళ్తాము. అప్పుడు డాన్సింగ్ వేసేది. అప్పుడు కింగ్ టైమ్‌లో మాకు గిఫ్ట్స్ ఇచ్చేది. మా బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకునేది. ఆ తర్వాత కూడా ఎవరైతే షావుకారు ఉంటారు. ఎవరి దగ్గరైతే కొంచెం ఫైనాన్షియల్లీ సెటిల్ అయి ఉన్న ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ ఇంట్లో మ్యారేజ్ అయినప్పుడు, పిల్లలు పుట్టినప్పుడు మేమెళ్లి బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వడము. వాళ్ళు మాకు సారీ లేకపోతే గోల్డ్ సమ్‌టైమ్స్ గ్రోసరీ అలాంటివన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాళ్ళ కెపాసిటీని బట్టి వాళ్ళు గిఫ్ట్ ఇచ్చేవారు. అది మేము సర్వైవ్ అవుతాం వాటి ద్వారా. ఇది ఫస్ట్ నుంచే ఉన్న ఒకటి ఇది. ఇందులో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఆహ్, ఆల్ హిజ్రాస్ ఆర్ ఏ ట్రాన్స్‌జెండర్స్. బట్ ఆల్ ట్రాన్స్‌జెండర్స్ నాట్ ఏ హిజ్రాస్. రిపీట్ అగైన్. ఆల్ హిజ్రాస్ ఆర్ ట్రాన్స్‌జెండర్స్. అంటే హిజ్రా వ్యవస్థలో ఉన్న మేమందరం కూడా ట్రాన్స్‌జెండర్సే. నో డౌట్. మా ఐడెంటిటీ ట్రాన్స్‌జెండర్‌గానే ఉంటది. మేము హిజ్రా వ్యవస్థలో ఉంటాం. హిజ్రా అనేది ఒక కల్చర్. మాకు గురువుంటారు. మాకు మాకు కింద చేలా ఉంటారు. మేము కట్టు, బొట్టు అంటే కంప్లీట్ ఫీమేల్ లాగా సారీ డ్రెసప్ కావచ్చు. మాకొక డాన్సింగ్ ఉంటుంది. మాకు పాటలుంటాయి. మేమెలా వెళ్ళాలి? ఆ డబ్బులు ఎలా తీసుకురావాలి? బ్లెస్సింగ్స్ ఏ టైంలో వెళ్ళాలి? ఎలా చేయాలి? మా ఫెస్టివల్స్ ఎలా సెలబ్రేట్ చేయాలి? పూజలు ఎలా చేయాలి? మాదంతా ఒక ట్రెడిషన్ మేము ఫాలో అయితాం. బట్ ట్రాన్స్‌జెండర్ అంటే ఎవరైతే వాళ్ళ బర్త్‌లో ఉన్న జెండర్ వాళ్ళకి సూట్ అవ్వనప్పుడు ఇంకొక జెండర్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అది ఫీమేల్ నుంచి మేల్ అవ్వుండొచ్చు. మేల్ నుంచి ఫీమేల్ అయ్యుండొచ్చు. వాళ్ళు ట్రాన్స్‌జెండర్‌గా గుర్తింపు పొందుతారు. వాళ్ళకు చదువు, ఉద్యోగ అవకాశాలుంటే వాళ్ళు సొసైటీలో రాణిస్తారు. కార్పొరేట్ సెక్టార్‌లో లాయర్‌లు, డాక్టర్‌లు, ఇంజినీర్ రకరకాలున్నారు. వాళ్ళు జెండర్ మాత్రమే చేంజ్ చేస్తారు. వాళ్ళు హిజ్రా వ్యవస్థ ఫాలో అవ్వరు. దిస్ ద స్మాల్ డిఫరెన్స్ హియర్. అలాగే. ఎప్పుడైతే మేము ట్రాన్స్‌జెండర్‌గా మారి రాజుల కాలంలో ఎలా ఉండేది అంటే, పాత పూర్వకాలంలో ఆహ్, ఆ మర్మంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సో, మెయిల్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అవిటిని బలవంతంగా కోసేయడం జరిగేది. కట్ చేసేస్తారు డైరెక్ట్‌గా. ఇంక్లూడింగ్ టెస్టికల్స్, పెన్నీస్ కట్ చేసేసి అక్కడ బాగా హీట్ అయిన ఆయిల్ పోసేస్తారు. సో, అది క్యూర్ అవ్వడానికి 6 మంత్స్ పడుతుంది. సో, ఇలాంటి ఒక నాటు వైద్యం ఉండేది. అంటే ఒక ప్రాపర్ ట్రీట్‌మెంట్, ప్రాపర్ గైడ్‌లైన్స్ డాక్టర్ లేరు. సో, ఒక నాటు వైద్యం అలా జరిగేది అప్పుడు. సో, లాస్ట్ 20 ఇయర్స్ నుంచి దీని మీద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డాక్టర్స్ వచ్చారు. కొన్ని చోట్ల ఆర్ఎంపీ లెవెల్ డాక్టర్సే ట్రీట్‌మెంట్ చేస్తారు. వాళ్ళు కూడా పెన్నిస్ కట్ చేసి అంటే అనెస్థీషియా ఇచ్చి చేస్తారు. జెండర్ చేంజ్‌కి వాళ్ళకి ప్రాపర్ గైడెన్స్ లేదు. కానీ ఒక లాస్ట్ 5 ఇయర్స్ నుంచి మాత్రం మంచి
కార్పొరేట్ హాస్పిటల్‌లో ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుంది. వాళ్ళకి హార్మోన్స్ దొరుకుతున్నాయి. వాళ్ళ కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వడము అన్నీ జరిగిన తర్వాత వాళ్ళకి జెండర్ ఎలా డిసైడ్ చేసుకుంటారు? ఏ జెండర్‌లో వాళ్ళు సూట్ అవుతారు? వాళ్ళకు కంప్లీట్ మెడికల్ గైడ్‌లైన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి జెండర్ చేంజ్ చేస్తారు. కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ట్రాన్స్‌జెండర్‌గా మార్చుకున్న హిజ్రా వ్యవస్థలో ఉన్నా కూడా ఎవరము ఫోర్సబుల్ ఏముండదు. నువ్వు ఆపరేషన్ చేసుకుంటేనే ఉంటావు, లేకుంటే లేదు అని ఏం లేదు. వాళ్ళ జెండర్ వాళ్ళిష్టం. వాళ్ళెప్పుడైనా కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ డియర్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మీరు స్పష్టంగా షేర్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద క్లారిటీ. ఇప్పుడు వచ్చేసి మీరు అన్నారు కొన్ని ఫెస్టివల్స్ ఉంటాయి. మీరు ఎటువంటి ఫెస్టివల్స్ మీరు సెలబ్రేట్ చేస్తారు? మీ సెలబ్రేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? యెస్ మ్యామ్. ఆహ్, జనరల్‌గా మనమందరము డే టైమ్ పూజలు చేయడం చూస్తుంటాము. సో, మేము హిజ్రా వ్యవస్థలో మేము మిడ్‌నైట్ పూజ చేస్తాము. బహుచర్ మాత, మురిగి మాత మీరు గూగుల్‌లో చేసినా కూడా వస్తుంది. అమ్మవారు కోడిపుంజు మీద ఉంటారనమాట. కాక్ ఉంటుంది గదా! కోడి పుంజు అంటారు. మేల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద ఉన్న ఒక అమ్మవారు ఉంటారు. ఆహ్, ఆ అమ్మవారికి మిడ్‌నైట్ పూజ చేయడం జరుగుతుంది. డిఫరెంట్ స్టేట్స్‌లో డిఫరెంట్ ఫెస్టివల్స్ కూడా జరుగుతాయి. ఆహ్, ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణలో శ్రీరామనవమి టైంకి వేములవాడ అనే టెంపుల్ ఉంది. ఒకప్పుడు కరీంనగర్, ఇప్పుడు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా. ఆ టెంపుల్‌లో శ్రీరాముల వారి కళ్యాణం జరుగుతుంది. ఆ కళ్యాణం జరుగుతున్నప్పుడు థౌసండ్స్ ఆఫ్ శివశక్తి, జోగిని, హిజ్రా ఈ వ్యవస్థలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ వెళ్లి తలంబ్రాలు పోసుకొని ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేస్తారు. అండ్ తమిళనాడులో విల్లుపురంలో జరుగుతుంది ఫెస్టివల్. అండ్ కువాగంలో జరుగుతుంది. కర్ణాటకలో హోస్పేట్ దగ్గర అమ్మవారు రేణుకామాత టెంపుల్ ఉంది. అక్కడ వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేస్తారు. ఎస్ మ్యామ్. చాలా థ్యాంక్స్ మ్యామ్. మీరు షేర్ చేశారు. దట్స్ రియలీ నైస్ టు నో. మ్యామ్ ఇప్పుడు నేను అడిగేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క స్టేట్ మన భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్క స్టేట్‌లో అందరు మీరు జాయిన్ చేసి ఒక ఒక సెలబ్రేషన్ చేశారా? వేరే వేరే స్టేట్స్‌కి వెళ్ళి అందరూ వచ్చేసి ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ ఇలా చేసుకున్నారా? లేకపోతే నెట్వర్కింగ్ చేసుకున్నారా? ఇది మా కష్టాలు, ఇది మనం నెట్వర్కింగ్ చేసి ఎంప్లాయ్‌మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆల్ ఆఫ్ థాట్ లైక్ హావ్ యూ జాయిన్డ్ లైక్ వన్ హోల్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్ ఆఫ్ యూ జాయిన్ టుగెదర్ అండ్ హావ్ యెస్. కండక్టెడ్ ఎనీ యెస్. ప్రోగ్రామ్స్? హైదరాబాద్‌లో నిజాం నవాబులిచ్చిన ట్రాన్స్‌జెండర్ కమ్యూనిటీ హిజ్రా వ్యవస్థలో ఉన్న వాళ్ళకి నిజాం నవాబులిచ్చిన ఇల్లులు, హౌసెస్ కూడా ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉన్నాయి. అందులో ఇక్కడ 6 హవేలీస్ ఉంటాయి హైదరాబాద్‌లో. వీళ్ళది ఒక బిగ్ గ్యాదరింగ్ జరుగుతుంది. ఆల్ ఇండియాలో ఉన్న ట్రాన్స్‌జెండర్స్ మెయిన్ వాళ్ళందరికి కూడా ఇన్విటేషన్ వెళ్తుంది. వాళ్ళందరితో కలిపి 3 డేస్ టు 10 డేస్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది. అక్కడ ఆహ్, డాన్సింగ్ ఉంటుంది. వాళ్ళ కష్ట సుఖాలు ఎలా డెవలప్ చేయాలి? ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి? ఏదైనా అవసరం ఉంది. ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఏంటి? సో, వితిన్ ద కమ్యూనిటీ మనం ఎంతవరకు హెల్ప్ చేయగలము? ఏం చేయగలం? కోవిడ్ వచ్చింది ఎలా చేయాలి? ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా డిస్కస్ చేస్తారు. కాకపోతే కొంచెము కల్చరల్ వైస్‌గా ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అన్నీ ఓల్డ్ పద్ధతిలో కూడా ఉంటాయి. ఎస్ లైక్ మ్యామ్. యూట్యూబ్ యూజ్ చేయరు వాళ్ళు. కొంచెం ఓల్డ్ కల్చర్ ఉన్నోళ్ళు యూట్యూబ్ యూజ్ చేయరు. వాట్సాప్ యూజ్ చేయరు. ఆహ్, డో వాళ్ళు ఎక్కువ కలర్ సారీ కూడా వేర్ చేయరు. ఓన్లీ వైట్ సారీ వేర్ చేస్తారు. ఓల్డ్ కల్చర్ ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు. అలా ఉంటుంది. ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ దట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ దట్. ఇప్పుడు చూడండి విదేశాల్లో కొన్ని కంట్రీస్ ఇలా ఉన్నాయి. వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చెయ్యరు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకు అమెరికా ఉంది. ట్రంప్ గారు చాలా అగేన్స్ట్ ఉన్నారు. అయితే యెస్. మన భారతదేశం పెట్టుకుందాము అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికా హు డోంట్ అగ్రీ ఆన్ దిస్ టర్మ్ ద థర్డ్ జెండర్. సో హౌ వుడ్ యూ లైక్ టు షో యువర్ గ్రాటిట్యూడ్ టు ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్? ఎందుకంటే కొన్ని దేశాలు వాళ్ళు నో అని అంటున్నారు. ఎక్సెప్ట్ చెయ్యరు కానీ మన దేశంలో ఎక్సెప్ట్ చేశారు, ఒక స్థాయి ఇచ్చారు, స్లోలీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది పాజిటివ్ గా. అయితే మీరు గవర్నమెంట్ కి ఎటువంటి మంచి మాటలు మీరు షేర్ చేయగలుగుతున్నారు? లైక్ వాట్ యు వాంట్ టు గివ్ లైక్ యువర్ గ్రాటిట్యూడ్ టు ది యెస్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? ఈ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో ఏంటంటే, వాళ్ళ 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 రాజకీయ చట్టాలు, వాళ్ళ పనులు వాళ్ళకుంటాయి. అంతకుముందున్న ప్రభుత్వం ఎంతో ఫండ్ తీసుకొనొచ్చి కమ్యూనిటీ ఎల్‌జిబిటిక్యూని మొత్తాన్ని వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తూ ఉద్యోగాలు, చదువు, జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ చిన్న పిల్లలప్పుడే 5 ఇయర్స్ నుంచే వాళ్ళు జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ చేశారు. సో, అందులో కొన్ని చిన్న మిస్టేక్స్ గూడా జరిగి ఉండొచ్చు. అవి బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడున్న ఈ ఈ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ట్రంప్ గవర్నమెంట్ వచ్చిందో
అది తప్పు జరుగుతుంది. అది బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు అన్నీ కూడా తీసేస్తాం. ఎల్‌జిబిటీకి రైట్స్ తీసేస్తాము. జాబ్ ఆపర్చునిటీ తీసేశారు. ఆర్మీలో 15,000 జాబ్స్ తీసేశారు. ఎవరన్నా ఉంటే వెళ్ళి ఇండియా నుంచి వాళ్ళ కంట్రీ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్పి ఆర్డర్ వేశారు. చాలా అంటే వాళ్ళ క్రూరల్ రైట్స్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఆహ్, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎన్‌జీఓస్ అక్కడ కూడా ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నాయి. మాకు రైట్స్ ఉన్నాయి. మేము లివింగ్ చేయగలగాలి. సర్వైవ్ అవ్వాలి. అన్నిటి కోసం కూడా అక్కడ కూడా పోరాటాలు జరుగుతున్నాయి. ఇండియాకి గ్రాటిట్యూడ్ ఎందుకు మనము మెచ్చుకోవాలి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు. ఇండియాలో ఎందుకు అనంటే ఇంతకుముందు వచ్చినట్టు ఇక్కడ కులాలు, మతాలు, రాజకీయాలు ఇవన్నీ చరిత్ర ఇవన్నీ పెనవేసుకొని ఉంటుంది. భారతదేశము ఫస్ట్ నుంచే మనం అంటాం భిన్నత్వంలో ఏకత్వం. ఇక్కడ ఒక్క లాంగ్వేజ్ లేదు. ఒక్క గవర్నమెంట్ రూల్ చేయట్లేదు. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కల్చర్ ఆహ్, అన్నీ కూడా అన్నీ వేరు వేరుగా ఉంటాయి. బట్ ఎన్ని స్టేట్స్ వేరున్నా కూడా ఇక్కడ ట్రాన్స్‌జెండర్ అనేది కామన్ అన్నమాట. అన్ని స్టేట్‌లో కూడా ఉన్నారు. సో, పూర్వం నుంచి మేమున్నాం కాబట్టి గవర్నమెంట్ కూడా ఫేవర్‌గా ముందుకొస్తుంది. ఈ ఫేవర్ అవ్వడానికి మేమెన్నో న్యాయ పోరాటం చేయాల్సొచ్చింది. నాసా జడ్జ్‌మెంట్ రావడానికి 20 సంవత్సరాలు కేస్ సుప్రీం కోర్ట్‌లో పోరాడితే అప్పుడు జెండర్ ఇచ్చినారు. ఇక్కడ కూడా తెలంగాణ గవర్నమెంట్‌కి కూడా ఇక్కడ కూడా పిటిషన్ వేసి మాకు వెల్ఫేర్ బోర్డ్ రావాలి, గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ రావాలి అని కేస్ వేస్తే హైకోర్ట్ ఆర్డర్ ఏస్తేనే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. ఎస్ డియర్. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మ్యామ్ ఇప్పుడు నాకు ఎప్పుడు ఇది మనసులోనే ఉంటుంది. ఇది ఒక క్వశ్చన్ అడగాలని నేను ఈ రోజు దాకా ఎవరిని అడగలేదు. మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. ఇప్పుడు యంగ్ ఏజ్‌లలో మీరు పని చేయగలుగుతారు. ఐ వాంట్ టు నో అబౌట్ ది ఓల్డ్ ఏజ్. సీనియర్ సిటిజన్స్ అయ్యాక ఎలా ఉంటుంది లైఫ్ ఒక ట్రాన్స్‌జెండర్‌ది? అది ఎప్పుడు నా మైండ్‌లో గూగుల్ కూడా నేను చెయ్యలేదు ఇప్పటిదాకా. I just want to ask you, what is the life of a transgender when he or when she becomes what do you say, a senior citizen? Is it like okay, or do they రియల్లీ ఐ suffer? అప్రిషియేట్ యూ మ్యామ్. ఇట్స్ $1,000,000 క్వెషన్. చాలా తక్కువ మందికి ఈ థాట్ వస్తుంది. థాంక్స్ ఎలాట్ మా గురించి మీరు ఆలోచించారు. నిజంగా మా కమ్యూనిటీలో మేము అది చెప్తున్నాం. ఎప్పుడైతే ఈ ఘరానా బేస్డ్ హవేలీస్ ఉన్నాయో ఇందులో గురువు, చేలా అయితే ఉంటారు. టీచర్ వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు, కింద చిన్నవాళ్ళు ఉంటారు. సో, ఈ పెద్దవాళ్ళంతా కొంచెం ఎర్న్ చేసిన గోల్డ్, క్యాష్, ప్రాపర్టీస్ ఏవైనా కిందున్న వాళ్ళకిస్తారు. సేమ్ మదర్, ఫాదర్ నుంచి చైల్డ్‌కి ఎలా వస్తుందో మా కమ్యూనిటీ మేము ఏదన్నా తెచ్చిపెట్టుకునే అన్నీ కూడా కిందున్న వాళ్ళు మాకెవరు చివరి టైంలో హెల్ప్ చేస్తారో, గంజి పోస్తారో వాళ్ళకివ్వడం జరుగుతుందనమాట. కాకపోతే ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ లైఫ్ ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీలో కూడా చాలా ఎక్కువైపోయింది. సో, వాళ్ళెలా సర్వైవ్ అయితారు? మేము ఆల్రెడీ రీసెంట్‌లీ ఒక ట్రాన్స్ వుమెన్‌కి చూసున్నాము. ఆమె 60+ తనకు లెగ్ ఫ్రాక్చర్ అయింది. ఎవరు కూడా తనకి హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు లేరు. సో, కొందరు గ్రాసరీ ఇచ్చారు. కొందరు మనీ హెల్ప్ చేశారు. సో, తను సర్వైవ్ అవ్వలేకపోతుంది. ఆల్రెడీ గ్రూప్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ ఉన్నవాళ్ళు పర్లేదు. సింగిల్‌గా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం చానా ఇబ్బందవుతుంది. గవర్నమెంట్‌కి మేము ఆల్రెడీ మెమోరాండమ్స్ ఇస్తున్నాము. రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము కొన్ని ప్లాట్‌ఫార్మ్స్‌లా. పర్మనెంట్ షెల్టర్ హోమ్. అందులో డాక్టర్ ఉంటారు, నర్స్ ఉంటారు, కుక్ ఉంటారు, సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. ఆహ్, వాళ్ళు ఇవ్వాలి. ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి. గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా మేము అది డిమాండ్ చేస్తున్నాం. Yes, yes. మీరు ప్రతి స్టేట్ లో ఉండాలనుకుంటున్నారా, లేకపోతే ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఒక షెల్టర్ హోమ్ ఉండాలనుకుంటున్నారండి? స్టేట్ వైస్‌గా అయితే ఉండాలి అని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్మైల్ ప్రాజెక్ట్ చెప్తుంది. అది టెంపరవరీ. కాకపోతే మేము గవర్నమెంట్‌కి చెప్తుంది ఇప్పుడున్న కమ్యూనిటీకి ఒక 2 బీహెచ్‌కే పర్మనెంట్ హౌస్ ఇవ్వండి. రేషన్ కార్డ్ ఇవ్వండి. మినిమమ్ ఒక ఇది మంత్లీ ఇచ్చేది ఏదైతే ఉంటుందో లైక్ ఆసరా పెన్షన్స్ అలాంటిది గనక ఇస్తే మేము కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు చేస్తూ నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తాము. సో, సేమ్ యాస్ వెల్ యాస్ ఇప్పుడు ఏజ్ ఎక్కువైపోతుంది. వాళ్ళకెవరు చూసుకునే వాళ్ళు లేరు. అలాంటి వాళ్ళకి హాస్టల్స్ తీసుకురావాలి. మెయిన్ డిస్ట్రిక్ట్‌లలో అంత కమ్యూనిటీ ఎక్కువ లేకపోయినా కొన్ని మేజర్ సిటీస్ ఉంటాయి. తెలంగాణలో హైదరాబాద్, వరంగల్, లైక్ కరీంనగర్, నిజామాబాద్ ఇవి కొంచెం పెద్ద పెద్ద సిటీస్. ఇలాంటి ప్లేసెస్‌లో ఖచ్చితంగా కావాలి షెల్టర్. ఎస్, ఎస్. మ్యామ్ ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్ మ్యామ్, ఒక ప్రశ్న. చనిపోయిన తర్వాత ఎక్కడ పాతేస్తారా, లేకపోతే క్రిమేట్ చేస్తారా బాడీని? అంటే ఎక్సెప్ట్ చేస్తారా? ఎందుకంటే దాంట్లో కూడా ఉంటుంది కొన్ని డిఫరెన్సెస్. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. మీరు ఎలా ఫేస్ చేస్తున్నారు ఈ సిట్యుయేషన్? యాహ్!
కమ్యూనిటీలో ఒకప్పుడు రాజుల కాలం నుంచి ఉన్న ఈ ఘరానా బేస్డ్ ఏదైతే ఉందో పాత వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఓన్ స్పేస్ అనేది ఉంది ఒక చిన్నది. ఓల్డ్ సిటీలో ఉంటుంది. వాళ్ళు అక్కడ తీసుకెళ్తారు. బయటున్న వ్యక్తులు ఏ రిలీజియన్ వాళ్ళు ఫాలో అయ్యి వాళ్ళు డెత్ అయిపోయారో, ఆ రిలీజియన్ మనకు తెలిస్తే, ఎగ్జాంపుల్ హిందూ లో వాళ్ళు డెత్ అయిపోతే మేము హిందూ పద్ధతిలో కూడా చేశాము. క్రిస్టియన్ చనిపోతే క్రిస్టియన్ పద్ధతిలో చేశాము. ముస్లిం చనిపోతే ముస్లిం పద్ధతిలో చేశాము. కొన్ని ప్లేసెస్‌లో ముస్లిం గ్రేవ్ యార్డ్‌లో పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదు. అప్పుడు కొంచెం పొలిటికల్‌గా లేదా లీడర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యి ఫీజ్ ఏదైతే ఉందో అది మేము బేర్ చేసి ఆ కార్యక్రమాలు జరిగేలా చూసాం. ఎప్పుడు కూడా మేము గవర్నమెంట్‌కి లేదా ప్రైవేట్ సెక్టార్‌కి ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ డెడ్ బాడీస్ మేమెప్పుడు ఇవ్వలేదు. ఎక్కడ న్యూస్‌లో కూడా రాదు. అనాథ శవం, ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ అనాథ శవం అక్కడ ఉంది. ఎవరు ఆహ్, చివరి రోజు ఏం చేయట్లేదని ఎప్పుడు మేము ఛాన్స్ ఇవ్వం. మేము వితిన్ మినిట్స్‌లో మేము అందరం అయిపోయి ఆహ్, మనీ కలెక్ట్ చేసుకొనైనా ఖచ్చితంగా వాళ్ళ లాస్ట్ డే బాగా జరగాలని ఆలోచిస్తాం. దిస్ ఇస్ వెరీ నైస్. ఇది చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది ఈ మాట విని. ఎందుకంటే చాలా సార్లు మనం చూసినాము. జస్ట్ ద బాడీ ఇస్ నాట్ క్లెయిమ్డ్. యెస్. దే జస్ట్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దట్. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినా ఇడిచిపెట్టేస్తారు, లేకపోతే సమాజం కూడా ముందుకు జల్దీ రారు. యూనిటీ లేదు యెస్. అంత యూనిటీ. మీరు అన్నారు ఒక్క బాడీ కూడా నెగ్లెక్ట్ లేదు. చేయము. వెరీ నైస్. అండ్ టిల్ డేట్ ఐ హావ్ నాట్ రెడ్ దట్ ఎనీ ట్రాన్స్జెండర్ బాడీ ఇస్ అబాండన్డ్. దట్స్ రియలీ నైస్. యెస్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎవరైనా ఈ వీడియో చూస్తున్నారు అనుకోండి, చూస్తున్నా తర్వాత ఛాన్స్ దొరికితే వాళ్ళు చూస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఎటువంటి మెసేజ్ మీరు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? ఎందుకంటే వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది మైండ్ లో, ఐ ఆల్సో బిలాంగ్ టు ది ట్రాన్స్జెండర్ కమ్యూనిటీ, ఐ వాంట్ టు గో ఫార్వర్డ్, నాకు ఈ లైఫ్ వద్దు, ఐ వాంట్ టు ట్రాన్సిషన్ ఇంటూ కంప్లీట్ ట్రాన్స్జెండర్ లైక్ అండ్ లివ్ అ పీస్ఫుల్ లైఫ్. ఒక మంచి మెసేజ్ ఇవ్వండి మీ తరఫు నుంచి. భయపడకండి, మేము ఉన్నాము, మా గవర్నమెంట్ కూడా మాతో ఉన్నారు. యెస్ మ్యామ్. ఫస్ట్ ఐ రిక్వెస్ట్ సొసైటీ, ఫ్యామిలీస్, మదర్, ఎవ్రి మదర్, ప్రతి పిల్లలు కూడా మన పిల్లలే, మీ పిల్లలే. మీ కడుపున పుట్టిన పిల్లలకి మీరు దయచేసి వాళ్ళకి ఒకవేళ వాళ్ళు అలా ఉంటే మీరు మెడికల్‌గా చూపించండి. ఒకవేళ అలా మారని పక్షంలో వాళ్ళ జెండర్ వాళ్ళు నిర్ణయించుకునే అవకాశం ఇవ్వండి. వాళ్ళకి మంచి చదువు చెప్పించండి. జెండర్ చేంజ్ అయినంత మాత్రాన వాళ్ళు ఏమి తప్పు చెయ్యరు. డార్క్ స్ట్రీట్‌లో రావాల్సిన అవసరం లేదు. బెగ్గింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళకి మీరు ఇవ్వాల్సిందల్లా ఒక ఫ్యామిలీ పెద్దలుగా మీరు చదువునివ్వండి. మంచి చదువు వాళ్ళ చేతిలో ఉంటే, వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా బ్రతకగలరు. వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఏ జెండర్‌నైనా చూజ్ చేసుకొని, వాళ్ళు మంచి కార్పొరేట్ సెక్టార్‌లో జాబ్‌లొస్తాయి. డాక్టర్ అవుతారు, ఇంజినీర్ అవుతారు, లాయర్ అవుతారు. ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి ఫ్యామిలీ నుంచి. అండ్ సొసైటీకి కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. ఎవరైనా మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం వస్తే, దయచేసి వాళ్ళు చేయగలిగిన ఉద్యోగాన్ని, అవకాశాన్ని ఇవ్వండి. జెండర్‌ని హేళన చేయకండి. సాటి మనిషిగా జీవించనియ్యండి. బ్రతికే హక్కు మాకు కూడా ఉంది. మేము కూడా ఈ సమాజంలో పౌరులుగా, ఈ భారతదేశ పౌరులుగా, తెలంగాణ బిడ్డలుగా మేము కూడా మంచి అవకాశాలతో ఇంకా మున్ముందు మంచిగా బ్రతకాలని మేము కూడా ఆశిస్తున్నాము. ఇది ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది. ఎస్ డియర్. చాలా చాలా మంచి మెసేజ్ ఇచ్చారు మ్యామ్. దట్స్ రియలీ నైస్. చివరికి ఇంకొకటి క్వశ్చన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ యూ ఇస్ లైక్ అన్న ప్లీజ్. తమ్ముళ్ళు, అక్క చెల్లెలు, తల్లిదండ్రులు సిగ్గుపడొద్దు. మన ఇంట్లో ఎవరైనా ఇలా ఉన్నారు, ఒకరు యెస్. ట్రాన్సిషన్ అవుతున్నారు, అయ్యారు, ట్రాన్స్జెండర్ లైక్ టైప్ ఆఫ్ ఇస్ లైక్ దాట్. సో వాళ్ళని కొట్టొద్దు, తిట్టొద్దు. అది 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 తప్ప. సిగ్గుపడదు. పక్కోలు ఏమంటారు, చుట్టాలు ఏమంటారు, వాళ్ళు అంటారు. మంచి చేస్తే కూడా అంటారు, చెడ్డ చేస్తే కూడా అంటారు, ఏం చేసినా కూడా అంటారు వాళ్ళు. అయితే సమాజం గురించి భయపడకుండా మన రక్తంని మనము చూసుకోవాలి, మంచి దారి మీద తీసుకెళ్ళాలి, వాళ్ళతో ఉండాలి. చాలా పేరెంట్స్ నేను చూశాను, మదర్స్ ఎస్పెషలీ సపోర్టింగ్ ద ట్రాన్స్జెండర్ చైల్డ్. సో వాట్ డూ యూ హ్యావ్ టు షేర్ విత్ రిగార్డ్ టు దిస్? చాలా మంది ఇంట్లో నుంచి తల్లిదండ్రులు అన్నదమ్ములు యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం వల్ల బయటికొచ్చి ఇక్కడే ఉండిపోతారు. చనిపోతే శవాలు కూడా మా కమ్యూనిటీయే దాన సంస్కారాలు చేయాల్సొస్తుంది. దయచేసి మీ ఇలాంటి పిల్లలకి మీరు ఆదరణ, అవకాశాలు కలిగిస్తే వాళ్ళు అక్కడే చదువుకొని ఉన్నత స్థానంలో ఉంటారు మొదటగా. రెండోది అన్నదమ్ములు, కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ మేము చూసాం ఫ్యామిలీ. నువ్వు మారిపోయావు. నో ప్రాబ్లమ్. నువ్వు వెనక్కొచ్చేసేయి. నీకు అవి ఇస్తాం, ఇది ఇస్తాం, లేదా మ్యారేజ్ ఉంది రండి అని చెప్పి వెనక్కి పిలిచి ఫుడ్‌లో పాయిజన్ ఇచ్చి చంపేసిన కుటుంబాలు కూడా ఉన్నాయి.
అంటే నువ్వు ఉండడం చేత నా పరువు పోతుంది, అన్నదమ్ముల పరువు పోతుందని అన్నదమ్ములు హ్యాంగ్ చేసి చంపేసి హ్యాంగ్ చేసుకున్నాడు. మెంటలీ డిజార్డర్ కదా, హ్యాంగ్ చేసుకున్నాడు అని చెప్పి కేసు క్లోజ్ చేసే సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. సో దయచేసి మేము అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, ఇది చేయడం చాలా తప్పు. వాళ్ళకు సమాన అవకాశాలు కల్పించండి. మీరు ఎంత ఇవ్వగలిగితే వాళ్ళకి ప్రాపర్టీస్ కూడా మంచి ప్రాపర్టీస్ ఉన్న ఫ్యామిలీస్ ఇలా చేస్తారనమాట. ఎందుకంటే ప్రాపర్టీ షేర్ చేయాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ ప్రాపర్టీ క్లెయిమ్ చేస్తారో అడుగుతారో అని చెప్పి ఓన్లీ ఈ రోజు ఉంటాము రేపు వెళ్ళిపోతాం. ఏదో ఒక రీజన్తో ఎంతో మంది భూమి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారు. హెల్త్ డిజీజ్ అయ్యుండొచ్చు, యాక్సిడెంట్ అయ్యుండొచ్చు, ఏదో రీజన్తో. కానీ మనుషుల్ని బలవంతంగా చంపడం లేదా వాళ్ళకు ఆస్తులు ఇవ్వకపోవడం, వాళ్ళని మానసికంగా వేధించడం చట్టరీత్యా నేరం. ఇది చాలా తప్పు. మనసుతో ఆలోచించండి. తోడ రోడ్డు మీద ఎవరికైనా చిన్న దెబ్బ తగిలితే మనం అయ్యో అంటామే. మన తోడబుట్టిన వాడు ఆడపిల్లలా మారినా, మగవాడిలా మారినా వాళ్ళకి అవకాశాలు కల్పించాలి. ఇందులో ముఖ్యంగా ట్రాన్స్ ఉమెన్ కష్టం ఎంత ఉందో ట్రాన్స్ మెన్ల కష్టం కూడా ఉంటుంది. అప్పటి వరకు ఆడపిల్లలా ఉండి వాళ్ళొక మగవాళ్ళ మారగానే బలవంతంగా వాళ్ళ చుట్టాలు రేప్ చేయడము, వాళ్ళని ఇంట్లోంచి వెలివేయడము, లేకపోతే ఇంటికి రావద్దని చెప్పడము, వాళ్ళకు బయటికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మినిమం వాళ్ళ డాక్యుమెంట్ సర్టిఫికెట్స్ కూడా చింపేసేసేయడము, కొట్టేయడము, ఎన్నో అరాచకాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. చదువుకున్న కుటుంబాల్లో ఇంకెక్కువ. చదువు రాని వారికన్నా చదువొచ్చిన వారు, ఉన్నత పదవులు, ఉన్నత కుటుంబాల్లో ఇంకెక్కువ హరాస్మెంట్, వయలెన్స్ అనేది జరుగుతుంది. ఇది చాలా ఘోరం, నేరం కూడా. ఇలాంటివి జరగవద్దు. మారండి. మాకు కూడా మంచి అవకాశాలు కల్పించండి. కమ్యూనిటీగా మారిన, ట్రాన్స్‌జెండర్ చేంజ్ చేసుకున్న సమాజంలో ఏ తప్పు చేయరు. ఒక మంచి జీవన విధానం ఉంటుంది. మీరు ఈ అవకాశం కల్పిస్తే ఆ వ్యక్తి బయటికొచ్చి చదువుకొని ఉద్యోగం చేసి ఇంకా 10 మందికి, సమాజానికి పనికొచ్చే పని చేస్తారు. ఎస్ మ్యామ్. చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మ్యామ్. మీరు ఇంత మంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే మీరు ఇంకొకసారి రావాలి మా దగ్గర. ఐ మీన్ లైక్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ యూ షుడ్ షేర్ యువర్ టైమ్ వన్స్ అగైన్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్. యూ హ్యావ్ అ బ్యూటిఫుల్ హార్ట్, యు ఆర్ అ వండర్ఫుల్ స్పీకర్ అండ్ యూ నో వాట్ యుర్ టాకింగ్. మీకు తెలుసు మీరు ఏం షేర్ చేస్తున్నారు, ఎలాంటి కష్టాలు మీరు చూశారు, ఎలాంటి కష్టాలు వేరే వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు, అది కూడా మీరు షేర్ చేశారు. ఫ్యాక్ట్స్ మీరు షేర్ చేశారు. దట్స్ రియలీ నైస్. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ. అండ్ ఐ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు మెనీ మోర్ ఇంటరాక్షన్స్ విత్ యూ ఆన్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాక్ట్ టాక్స్. ఒక రిక్వెస్ట్, అందరికీ ఈ వీడియో షేర్ చేయండి. నలుగురు దగ్గర ఈ వీడియో వెళ్ళాలి, వాళ్ళు చూడాలి, వాళ్ళ మనసు మారాలి. అందరినీ ఎక్సెప్ట్ చేయాలి. బీ ఇన్క్లూజివ్, లవ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ హ్యూమన్ లైఫ్. మీరు అన్నారు అయ్యో వేరే వాళ్ళని చూసి యాక్సిడెంట్ ఏమైనా అయితే ఏమైనా వాళ్ళు డిఫికల్టీస్ వస్తే అయ్యో అంటారు, కానీ మన అక్క చెల్లెలో మన తమ్ముళ్ళు ట్రాన్సిషనింగ్ ఇన్ టు ఫీమేల్ ఆర్ అ మేల్, వాళ్ళకి మనం సపోర్ట్ ఇవ్వము. సో దట్స్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. వండర్ఫుల్ మ్యామ్, ఇట్ వాస్ అ వండర్ఫుల్ టైమ్ టాకింగ్ టు యూ. అండ్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ యూ హ్యావ్ జాయిన్ టుడే అండ్ షేర్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. కొన్ని విషయాలు నాకు తెలియదు, చాలా మందితో మాట్లాడాను, ఇంతకు ముందు థర్డ్ జెండర్తో మాట్లాడాను, కానీ ఇంత నాలెడ్జ్, ఇంత డెప్త్ నేను I could not get that out. So today you have done justice with regard to this topic. Thank you so much. Looking forward very soon to the next interaction with you. Chala chala thanks Andy. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ. Thank you. Thank you so much. So dear friends, we come to an end now to the International Fab Talks for today. As I earlier mentioned, do share this video with the right kind of people. Let them have a change in their heart and thought process, and to be more inclusive, and try to gender sensitize people around you, not to disrespect them. Let us not see anyone standing at the cross signals or maybe at the wrong places and begging for support and help. Let's see that they are educated, give them job opportunities, and uplift the society in the right way. Let's be a part of change. Let the change begin in our own homes. Let the change begin in our families, in our colonies, and in our districts and communities, etc. Let me put that right. Let's change from here. That's all. Thank you so much. Have a wonderful time. Thank you. So dear friends, we come now. Yes, ma'am. Thank you so much, dear. Thank you. So dear friends, with this we come to an end now to the International Fab Talks for today. If you like what the International Fab Talk team is doing, meeting the right kind of guests and requesting them to share their journey with us and learning a lot from each guest, do share this video with the right kind of people. If you like what we are doing, like, comment, subscribe, and share to the International Fab Talks. Let's be a part of transformation. Keep smiling and keep helping one another. Stay blessed. Thank you, dear.